ایک چیز میں پہلے بتاتا ہوں آپ کو، یہ آپ کرتے کیا ہیں. اسٹوڈنٹ جو ہے نارملی اسٹوڈنٹ نے کیا کیا، ایک اسائنمنٹ بنائی، پیپر لکھا، کوئی چیز بھی کی، اس نے سبمٹ کروایا، اور سبمٹ کرنے کے بعد کیا ہوا، ٹیچر نے یہ کہا آپ کی جو اسائنمنٹ ہے وہ پلیجرائزڈ ہے، کاپی پیسٹ مٹیریل بہت زیادہ، دیر از ابنڈنس آف کاپی پیسٹ مٹیریل. یہ کچھ لوگوں کو یاد ہوگا کہ میں نے کہا تھا، میں نے کس بیس پہ کہا تھا. یہ ایک ٹرنیٹن سافٹ ویئر ہے ہمارا، یہ سملیرٹی انڈیکس جو ہے وہ نکالتا ہے پلیجرزم کے کہاں کہاں پہلے یہ بات ہو چکی، وہ بھی بات وہ بتا دیتا ہے کیسے کیسے ہوئی اور کہاں پر وہ چیز لکھی گئی، وہ سارا سٹارٹنگ میں. اب آپ نے یہ کی تو یہ دیکھیں، یہ میرا فرسٹ ڈرافٹ تھا، تب میں نے اپنا ریسرچ پرپوزل تھیسس کے لیے سبمٹ کروایا. حالانکہ میں نے کافی چیزیں بہتر انداز سے کی، لیکن پھر بھی کچھ چیزیں جو ہیں وہ آ گئیں. تو یہ اس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ، ہائی لائٹ ہو رہی ہیں کچھ چیزیں، جی سر ہو رہی ہیں. یہ کچھ چیزیں آپ کو نظر آتی جائیں گی، ہائی لائٹ ہیں، ہائی لائٹڈ ہیں. تو یہ ایسے وہ مٹیریل ہے، جس طرح آپ کی جو فائنل ٹرم اسائنمنٹ ہے اس کو میں ٹرنیٹن میں سے گزاروں گا، اور وہ جہاں جہاں کوئی بھی چیز آپ نے کاپی پیسٹ لی ہوگی وہ اس طرح سے ہائی لائٹ ہو کے مجھے سامنے آ جائے گی. اب یہ ہے، یہ چیز آپ دیکھتے ہیں، سملیرٹی انڈیکس ہے جی 36%. یہ یعنی ایک جو تھیسس ہے یا کوئی ورک ہے اس میں، تھیسس اسپیشلی اس میں جو سملیرٹی انڈیکس جو ہے وہ 18% تک الاؤڈ ہوتا ہے. لیکن وہ کیا ہے، وہ سملیرٹی انڈیکس کی بات میں کر رہا ہوں. سملیرٹی ایک اور چیز ہوتی ہے، پلیجرزم ایک اور چیز ہوتی ہے. سملیرٹی ہوتی ہے کہ آپ نے جو بات کی، آپ نے جو سینٹینس لکھا وہ پہلے بھی کہیں پر استعمال ہو چکا. یعنی انٹروڈکشن آپ نے لکھا، وہ انٹروڈکشن پتہ نہیں کہاں کہاں لکھا ہوا ہے، وہ ہو چکا. آپ لکھتے ہیں چیپٹر نمبر 1 انٹروڈکشن، اب یہ پتہ نہیں کہاں کہاں یہ بھی چیز لکھی جا چکی پہلے بھی. تو یہ کیا ہے، یہ سملیرٹی ہے جو کہ ضروری تھی اور وہ ختم بھی نہیں ہو سکتی کیونکہ اس نے اسی فارم میں آنا ہے. تو یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں، جس طرح آپ لکھتے ہیں دا پیپر ول لوکیٹ the material or content or that theme the feministic way of the novel. تو اس طرح سے یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو آپ نے ایک اتنا سا ٹاپک لکھا، سوری سینٹینس لکھا، تو وہ پہلے بھی کسی نے لکھا ہوا ہے. تو یہ اس طرح سے دو تین ورڈز، تو یہ ہو سکتا ہے کہ پہلے بھی آ گیا ہو. تو وہ کیا ہوتا ہے، اس طرح کی جو سملیرٹی ہے وہ 18% تک الاؤڈ ہوتی ہے HEC کے اکارڈنگ. تو لیکن ایشو کیا ہوتا ہے کہ آپ نے مٹیریل کہیں سے لیا، آپ نے اس کو کاپی کیا کر کے لے کے آئے، پیرافریز بھی کر لیا آپ نے، اس کو ریفریز کیا، اپنے الفاظ میں لکھ بھی دیا، لیکن پھر اس کو وہ ہائی لائٹ کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ جی فلاں جگہ سے یہ والا آئیڈیا جو ہے وہ لیا گیا. تو وہ پھر کیا ہوگا، اور آپ بتاتے نہیں کہ میں نے، جو اسٹوڈنٹ ہے یا ریسرچر ہے وہ بتاتا نہیں کہ یہ میں نے وہاں سے لیا. تو یہ وہ کیا ہوگا، اس کو پھر کہتے ہیں پلیجرزم. تو وہ پلیجرزم آ جاتا ہے. پھر اسی طرح یہ اس میں بتایا گیا، یہ اس میں بتایا گیا کہ یہ اس ویب سائٹ سے، اور یہ یہاں سے، اور یہ والا مٹیریل یہاں سے، اور یہ جو بلو اوپر کیا ہوا ہے وہ یہاں سے اسٹوڈنٹ پیپر ہے ایک وہاں سے لیا گیا ہے، اور یہ جو پرپل میں اوپر لائنیں ہیں یہ سبمیٹڈ ٹو دا یونیورسٹی آف مینچیسٹر، وہاں پر کسی نے سبمٹ کیا تھا اور وہاں سے یہ مٹیریل جو ہے وہ لیا گیا ہے. یعنی یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اوپر لائنیں مختلف کلر کی تھیں اور نیچے اس نے انہی چیزوں میں بتا دیا ہر چیز کے فلاں چیز کون سی یونیورسٹی سے یا پریس سے یا انٹرنیٹ سورسز سے یا کسی اسٹوڈنٹ سے یا پاکستانی، آپ دیکھ رہے ہیں سبمیٹر ہائر ایجوکیشن پاکستان میں چیز ایکسکیوز می یہ تھی. سر، مجھے آپ سے کوشچن کرنا تھا کہ اگر ہم گوگل سے ہم
गूगल से निकाल लेते हैं, ठीक है, मटेरियल, लेकिन हम उसको खुद टाइप करते हैं तब भी प्लेजरिज्म शो करेगा वो? आज यही चीजें हैं, ये हम आगे देखते हैं कि किस तरह से होती हैं चीजें, उसको फिर रीफ्रेज किया जाता है। रीफ्रेज जब आप कर देते हैं, रीफ्रेज मतलब आप अपने अल्फाज में बोल देते हैं, चीज कहाँ पर आ जाती है, प्लेजरिज्म क्या, सिमिलैरिटी का इशू नहीं होता, इशू होता है प्लेजरिज्म में। प्लेजरिज्म ये होता है कि आप जहां से आपने मटेरियल लिया, आपने ड्यू क्रेडिट नहीं दिया उसको, आपने बताया नहीं कि ये मैंने कहाँ से ली चीजें। वो एक सिस्टम होता है चीजों को देखने का। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, ये तो हो गया, ये मैंने आपको दिखा दिया। ये देखें, ये है जी बेनियामीन 1973 सेज, ये बेनियामीन है, इसका नाम है, और 1973 में इसने एक लिखा था आर्टिकल, क्या वर्क था उसका, बुक में लिखा उसने, सेज दैट, आगे ये इन्वर्टेड कॉमास हैं ये वाले, ये देखिए मैं दोबारा थोड़ा सा पहले वाले मिटा के ले लेता हूँ, ये इन्वर्टेड कॉमास हैं। तो ये क्या है, सेज दैट ब्रैकेट इज अ डिफिकल्ट फिनोमिना, आगे मैंने कहीं वैसे यहां पर आके उसको इन्वर्टेड कॉमर्स बंद किए और आगे लिख दिया एज साइटेड इन, ये एक बंदा है, ये बुक है, ये इस बंदे ने ये बात की थी, ये वाली ब्रैकेट इज अ डिफिकल्ट फिनोमिना। इस बुक में, ये बुक जो है स्क्वेयर्स की, जो 2012 में उसने पब्लिश की, और उसका जो पेज नंबर 1 है उसके ऊपर ये वाली ये लाइन जो है, ब्रैकेट इज अ डिफिकल्ट फिनोमिना, ये एज इट इज मौजूद है। क्लियर, एज इट इज उसमें वो मौजूद है ऐसे। तो आपने क्या किया, ये कॉपी पेस्ट है कि यहां वहां से ये चीज आपने ली, ये वाली। अगर डायरेक्ट यहां से ली है, इसने ये बात की है, तो फिर हम ये वाला नहीं कहेंगे, फिर हम कहेंगे कि ये चीज है। अब उसका फर्दर, बट as far as the social philosophy of Bracket is concerned, to this study, social philosophy deals with the social behavior of the people and specifically philosophical study of those behaviors. अब ये क्या है, ये as it is नहीं है, ये रीफ्रेजिंग है। और ये मैंने कहाँ से लिया मटेरियल, ये मैंने अपने अल्फाज में उसकी जो क्रिटिक है वो मैंने दी, और ये भी ये आइडिया डिस्कस हो चुका पहले भी, और वहां से मैं ले रहा हूं, तो वो ये है स्क्वेयर्स का जो ये 2012 की बुक है, उसके पेज नंबर 11 पे ये आइडिया मौजूद है, जिसको मैंने रिफ्रेज किया है, या कहें अपने अल्फाज में उसकी क्रिटिक मैंने दी है यहां तक। आप यहां पर देख रहे हैं कि ये उसकी ये कोटेशन मार्क्स में नहीं है। तो आप जो बात कर रहे हैं कि गूगल से आप मटेरियल लेते हैं, तो मटेरियल वहां पर जब हम लेते हैं तो उसका हम फिर बता देते हैं कि वो उसका राइटर कौन है, आपने कहाँ से मटेरियल लिया, कौन वो बोल रहा है, तो वो उसको बता देते हैं कि फलां बंदे ने ये बात की। मसलन इस तरह भी आप कैसे, बेनियामिन सेज दैट, एक आपके पास ये तरीका आ गया, आप इस तरह कह देते हैं सेज दैट, तो सेज दैट में जब आ जाएगा तो वो एज इट इज फिर आएगा। आप सिंपल उसका पैराफ्रेज कर रहे हैं, जैसे आप अभी कहा कि हमने गूगल से मटेरियल लिया, उसका कोई राइटर होगा, उस राइटर का लास्ट नेम आपने लेना है, और साथ में वो जिस ईयर में पब्लिश हुआ उसको आपने जो है यहाँ पर लिख देना है, कॉमा डाल के। यहाँ पर कॉमा नहीं है, ये और शेप है एक, तो आपने उसको लिया और लेने के बाद यहाँ पर चीजों को लिख दिया। तो आपने, अभी हम देखते हैं वो कैसे तरीकाकार है, अभी मैं सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये कॉपी पेस्ट को जब आपने लेना है तो इस अंदाज से लेना है, और अगर आपने किसी को रेफर करना है चीजों को, आप सिंपल डिस्कशन कर रहे हैं तो करते जाएं, एंड पे आप लिख दें कोटेशन मार्क्स के बगैर कि वो कौन था, कहाँ से था। इसका भी हम सीखेंगे कि ये रेफरेंसेस हैं ये कैसे हैं। अब ये एक इन टेक्स्ट साइटेशन होती है, इसको टेक्स्ट के अंदर जो साइटेशन होती है, जो चीजें बताई जाती हैं, उसको हम कहते हैं इन टेक्स्ट। इस तरह ये आप देख रहे हैं कि ये एक द कोकेशियन चाक सर्कल, ये मैंने इसको इटैलिक किया हुआ है। तो यहाँ पर इटैलिक का मतलब ये है कि ये बुक है, जो बुक होती है उसको इटैलिक किया जाता है APA-MLA में, तो उसको हम करते हैं इटैलिक। इसी तरह, अच्छा,
اب یہ دیکھیں جی، شاہد ندیم started Joka Theatre, which was one of the pioneer theatres which challenged the taboos of the society of subcontinent and especially of Pakistan. He started his career when he was revolted against dictatorship in 1970. He gives voice to suppressed and handicapped of the society to make their visibility as a living being. اب یہ دیکھیں، یہ آئیڈیا میں نے کہیں سے لیا، میں نے اس کو انٹروڈیوس کروا رہا تھا، میں نے اس کا شاہد ندیم کا یہ رائٹر ہے ہمارا، ڈراماٹسٹ ہے، اس کے اوپر میرا ورک ہے یہ تھیسس، تو اس کو میں نے کیا اس کا میں نے لینا تھا انٹرو، تو وہ ہے کیا کہتا ہے، تو اسی کی بک میں سے میں نے، یہ ہے اس کی ندیم 2008، ندیم مطلب شاہد ندیم، تو وہ سیکنڈ نیم جو ہے وہ آٹومیٹیکلی آ جاتا ہے ندیم 2008 میں اس کی بک جو ہے وہ سلیکٹڈ پلیز آپ شاہد ندیم کے نام سے وہ آئی، تو وہ اس میں سے میں نے لیا، تو یہ میں نے ریفریز کیا، اس کا آئیڈیا وہاں سے لیا، یعنی اس نے یہ جو ہے سب کانٹیننٹ کے اگینسٹ، تو ان کو میں نے اپنے الفاظ میں لکھا. He gives voice to the suppressed and handicapped of society as we do. یہ میں نے آئیڈیا کہاں سے لیا، یہ سلیم ایٹ آل 2017، تو یہ ایٹ آل کیوں لکھا ہوا ہے یہ بھی ہم بعد میں دیکھیں گے. تو سلیم جو ہے یہ سلمہ سلیم ہے پرہیپس، اور اس کا جو لاسٹ نیم ہے وہ سلیم ہے، تو لاسٹ نیم سیکنڈ نیم کہہ لیں ایٹ آل، تو وہ لکھا ہوا ہے ڈسکرائب دیٹ. اب وہ سلمہ سلیم جو ہے یہاں پر بات کر رہی، یہ میری ہے یہ لائن ایک سینٹر میں، ہی gives voice to the suppressed and handicapped of society to make their visibility as a living. یہ میری لائن ہے ٹوٹلی، یہ اس کا کوئی چیز اور سے نہیں ہے. تو یہ اس یہاں پر یہ سلمہ سلیم نے یہ کہا، سلیم ڈسکرائب دیٹ، یہ ایز اٹ از میں نے لیا. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ رائٹ اور لیفٹ سے ایک انچ کا مارجن ہے، یہ کیوں ہے یہ بھی ہم دیکھیں گے بعد میں جا کے. یہ کچھ اس طرح سے چیزیں جو ہے وہ یہاں پر موجود ہیں. اب دو ہیں رائٹر، تو یہ دیکھیں مہاراجن سنگھ اینڈ سونی، یہ تین بندے آ گئے. تو یہ کچھ چیزیں اس طرح سے موجود ہیں ہمارے پاس. اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اوپر یہ سارے موجود ہیں نام، اور یہ نام سارے یہ آ گئی جو ورک سائٹر لسٹ ہے، اینڈ کے اوپر ریفرنسز کہ کہاں سے کیا ورڈ جو ہے وہ لیے گئے، وہ کیا تھے. یہ ریفرنسز ہیں اس کے، فار ایگزامپل یہ اپادورائی ارجن اپادورائی، اور اس کی یہ بک ہے دا سوشل لائف آف تھنگس کموڈیٹیز ان کلچرل پرسپیکٹو. کیمبرج یونیورسٹی پریس نے اس کو پرنٹ کیا اور 1988 میں یہ پرنٹ ہوئی. تو یہ نیچے ریفرنس لسٹ جو ہے یہ اس طرح سے بنتی ہے. اوپر جو اوپر نام تھے وہ سارے نام، اوپر جو نام ہے وہ یہاں پر موجود ہے. فار ایگزامپل ندیم کو دیکھتے ہیں جی، یا سلیم کو بھی دیکھ لیتے ہیں. تو یہ اس کا بک کا نام ہے ٹوٹل، ندیم شاہد ندیم. سلیکٹڈ پلیس بک کا نام، نیو یارک اور آکسفورڈ پریس، نیو یارک میں آکسفورڈ یونیورسٹی پریس نے اس کو پرنٹ کیا 2008 میں. پھر یہ سمیرہ سلیم، میں سلمہ کہہ رہا تھا، سمیرہ سلیم ہے، سلمان رفیق ہیں یہ ہمارے جو پہلے یہاں پر پڑھایا کرتے تھے، ہینا شاہین ہے، اور ان کا یہ آرٹیکل ہے، یہ انورٹڈ کاماز میں لکھا ہوا ہے، یہ آرٹیکل ہے پالیٹکس آف جینڈر ان شاہد ندیم سلیکٹڈ پلیس. اور یورپین ایکیڈیمک ریسرچ کا جو والیوم نمبر 5 ہے اور ایشو 1 تھا 2007 میں جو انہوں نے نکالا، اس میں یہ پبلش ہوا تھا. تو یہ ساری جو ہے اسی طرح آپ کوئی بھی آپ چیز لیتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کہاں پر لکھی گئی ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں، اوپر جو انٹیکس سائٹیشن ہوئی ہوتی ہے اس کا نام دیکھ لیتے ہیں، سیکنڈ نیم، اور آپ اینڈ پہ ریفرنس لسٹ اینڈ پہ لکھی ہوتی ہے، ببلیوگرافی ورک سائٹ لسٹ اس طرح جو بھی ہے. اوکے جی، تو یہ ہے ایک پرڈو آل یونیورسٹی، ان کی یہ ویب سائٹ ہے، وہاں سے ہم مٹیریل جو ہے وہ لیتے ہیں. اگر میں نیو لوں تو آپ کو ذرا زیادہ ایزی ہو جائے گا. ہم اچھا جی ہم یہاں پر لکھ دیتے ہیں جی پرڈو آل، یہ آ گیا اوپر پرڈو آل. اے پی اے اگر ڈائریکٹ کرنا ہو یا ایم ایل اے ڈائریکٹ کرنا ہو یا سائٹیشن یا شکاگو کو کرنا ہو تو آپ ڈائریکٹ بھی کر سکتے ہیں. تو میں ابھی صرف پرڈو آل کر رہا ہوں. اور یہ رائٹنگ لیب ہے ان کی، یہ والی، یہ جنرل رائٹنگ انٹروڈکشن کو آپ لے سکتے ہیں، اس کو آپ ضرور سرچ کیجئے گا، اس میں اور بھی کافی مٹیریل جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں کہ پرڈو آل ہے کیا، یہ کیا چیز ہے.
APA स्टाइलिंग है, ये MLA स्टाइलिंग है, जनरल फॉर्मेटिंग, तो ये है। तो ये इसको मैं लेता हूँ अभी फ़िलहाल पर्डू राइटिंग लैब में हम जाते हैं। ये वेलकम टू पर्डू उसने कहा, और ये इनका जनरल है। तो इसमें हम ये चीज़ें, एक ये लेफ़्ट साइड पे चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये रिसर्च और साइटेशन है, ये अवॉइडिंग प्लेजरिज्म। हम पहले इसको देखते हैं, रिसर्च एंड जनरलाइजेशन क्या है। इसमें MLA APA 7 है और MLA का 8th एडिशन है। ये स्टाइल हैं लिखने के, ये सारे स्टाइल हैं जो हम यूज़ करते हैं। पहले APA था, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन है, MLA है, मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन है, कुछ स्टाइल उन्होंने बताया, शिकागो स्टाइल है, फिर ये IEEE स्टाइल है, AMA स्टाइल है, ASA स्टाइल है। तो पाकिस्तान में जो ज़्यादा चलते हैं वो हैं APA और MLA। शिकागो भी कई बार, वैंकूवर भी कई बार खैर जर्नल्स की होती हैं रिक्वायरमेंट्स। तो ये APA जो है ये चलता है, तो इसको हम बाद में देखेंगे APA क्या है। फिर हम देखते हैं प्लेजरिज्म, ये एक है प्लेजरिज्म है क्या, इसको आप लोगों ने पढ़ के आना है नेक्स्ट। तो ये ओवरव्यू है प्लेजरिज्म का। इसको मैं क्लिक करता हूँ, ये मेरे सामने ये वाली चीज़ आ गई, इसको मैं देखते हैं। प्लेजरिज्म इज यूजिंग समवन्स आइडियाज और वर्ड्स विदाउट गिविंग देम प्रॉपर क्रेडिट। तो क्रेडिट कैसे दिया जाता है? क्रेडिट का मतलब ये नहीं है कि पैसे देंगे उनको, क्रेडिट का मतलब यहाँ पर ये है कि उनका नाम लिखा जाता है, बताया जाता है कि ये फलां बंदे ने ये बात की थी। प्लेजरिज्म कैन रेंज फ्रॉम अनइंटेंशनल, कई बार हो जाता है हम भूल भी जाते हैं कि हम नहीं उनका दे पाते, तो इंटेंशनल भी हो सकता है, आप जानबूझ के चीजें जो हैं वो कर लेते हैं। बिगिनिंग राइटर्स एंड एक्सपर्ट राइटर्स अलाइक कैन ऑल प्लेजराइज, हो सकता है किसी से भी गलती हो सकती है। अंडरस्टैंड दैट प्लेजरिज्म इज अ सीरियस चार्ज इन एकेडेमिया बट आल्सो इन प्रोफेशनल सेटिंग्स। प्रोफेशनल सेटिंग, अब एक स्टूडेंट है वो किस तरह से इसका हो सकता है। अ स्टूडेंट consequences can include failing grades on assignments or classes, फेल भी कर सकते हैं जब पता चल जाता है, ग्रेड उसके खत्म हो सकते हैं, असाइनमेंट को जीरो किया जा सकता है। इस तरह रिसर्चर है, आर्टिकल है, प्लेजराइज जो है उसकी क्रेडिबिलिटी लॉस हो जाती है कि ये बंदा जो है रिसर्चर है लेकिन ये प्लेजराइज मटेरियल देता है, तो उसका जो प्रोफेशनल करियर है वो दांव पे लग जाता है। इसी तरह एक एम्प्लॉय है, वो इस तरह की कुछ चीज़ करता है तो उसको अपनी जॉब जो है वो खोनी पड़ सकती है। तो ये ऊपर वाली चीज़ें, तो ये सारा क्या है, ये प्लेजरिज्म के पॉइंट्स हैं और नहीं है, और नेक्स्ट में हम देखेंगे प्लेजरिज्म को हम अवॉइड कैसे कर सकते हैं। इसी तरह ये हैं प्लेजरिज्म से रिलेटेड ये चीज़ें। तो बेस्ट प्रैक्टिस फॉर राइटर्स हैं प्लेजरिज्म एक्सरसाइज, इसको हम देखते हैं, अभी थोड़ा सा टाइम है हमारे पास। सेफ प्रैक्टिसेस के हो ही ना, तो रीड ओवर ईच ऑफ द फॉलोइंग पैसेज एंड रिस्पोंड ऑन योर ओन एज क्लास। अच्छा, ये तीन उसने एग्जांपल्स दी हैं, तो उसने कहा है कि इनको ढूंढ, ये देखिएगा जी प्लेजरिज्म कैसे है और कैसे नहीं है। फॉर एग्जांपल आप अपना आइडिया लेते हैं, आपने कहा लास्ट समर माय फैमिली एंड आई ट्रैवल टू शिकागो व्हिच वाज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द रूरल एरिया आई ग्रू अप इन। वी सॉ द डायनासोर zoo at the field museum and at pizza at Gino's East। तो ये क्या है, ये एक अपना उसका वे है, वो सिंपली एक बात हो रही है। दूसरा भी ये भी इसी तरह का है, तो I find it ridiculous that 70% of high school students think either teacher assign too much homework। ये क्या है, उसकी अपना एक आइडिया है, अपनी बात की। अब ये जो चीज है ये देखिएगा, ये पैसे ही लिया गया है किंग जो है डॉक्टर किंग, जिसको कहते किंग लूथर किंग जूनियर अमेरिका का, बड़ी इसकी स्पेस है वहाँ पर, इनकी हिस्ट्री ऑफ अमेरिका में। तो ये वहाँ से चीज़ें ली गई हैं। उसका फॉलोइंग पैसे, ये लेटर फ्रॉम द ब्रिमिंगम जेल, तो ब्रिमिंगम जो जेल थी वहाँ से उसने लेटर लिखा था एक, तो उसमें से ये वाला मटेरियल लिया गया, ये ऊपर वो है। और उसने क्या, was certain that nobody would want to be contented with the fanning type of social analysis that concerned itself only with the facts and doesn't deal with root causes। तो ये कहाँ से लिया गया, यहाँ से। तो ये क्या है, ये प्लेजराइज्ड मटेरियल। देखते हैं इसको कैसे है। डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर wrote that
the city of Birmingham's white power structure left African Americans there with no alternative but to demonstrate. अब ये देखें, ये ओपनली बताया गया कि कहाँ से क्या चीज ली गई वो इशू नहीं है, बल्कि यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास में बताया गया कि ये वाली चीज इसमें से ली गई, इसी तरह ये वाली चीज, ये नो अल्टरनेटिव, ये यहाँ से लिया गया, और ओवरऑल ये जो एक आइडिया है वो कहाँ से लिया जा रहा है, वो है लेटर फ्रॉम द बर्मिंघम जेल, उसका पैरा नंबर 5। तो ये बता दिया गया प्रॉपर, यहाँ पर बताया नहीं गया, यहाँ प्रॉपर बताया गया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, प्लेजरिज्म से बच सकते हैं कि हम बताएंगे कि हम कौन सी चीज कहाँ से ले रहे हैं, तो उसको साइड करने का एक तरीका हमें आना चाहिए, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे कि चीज़ों को साइड कैसे किया जाता है। और जब हम साइड करेंगे तो हम एपीए को फिलहाल हम देखेंगे, ये को हम फॉलो करेंगे, उसमें साइड कैसे किया जाता है और ऑटोमेटिकली साइड आप कैसे कर सकते हैं। अगर आप दूसरे तरीके से करेंगे तो वो तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो आप ऑटोमेटिकली चीज़ें वहाँ पर पुट करते हैं और वहाँ पर आप देखते हैं कि वो चीज़ें ऑटोमेटिकली नीचे जो लिस्ट है वो भी बनती जाती है। फिर देखते हैं इन लेटर फ्रॉम द बर्मिंघम जेल, एक आपने देखा कि आप एंड के ऊपर उसने लिख दिया। अब दूसरा तरीका उसका ये है कि वो स्टार्टिंग में बता रहा है, इन लेटर फ्रॉम द बर्मिंघम जेल, जो उसका टाइटल उसने बता दिया, किंग राइट्स टू फेलो क्लर्जी सेइंग दैट ऑल्दो दे, ये उसने फिर इन्वर्टेड कामा यहाँ से लेके यहाँ तक इन्वर्टेड कामा, ये पता चला हमने कि यहाँ पर वो चीज जो है वो मौजूद है। ये प्लेजरिज्म नहीं है, क्योंकि बता दिया कि ये वाला टाइटल है और ये बंदा है जिसने ये बात की है, और कौन सी बात की है, वो इन्वर्टेड कॉमास में यहाँ से लेके यहाँ तक वो बात उसने की है। ओब्वियसली पैरा नंबर 5 भी साथ में लिख देंगे, यहाँ पे ये भी आना चाहिए पैरा.5, तो पैरा नंबर 5 में वो बात हुई। तो ये इस तरह से प्लेजरिज्म जो है वो बचा जा सकता है। कि आप प्लेजरिज्म क्या है असल में फिर बताता हूँ, कि दूसरों का आइडिया, उनके अल्फाज, वो सारी चीजें कॉपी पेस्ट मटेरियल करके लेके आना या उसको कॉपी करना और फिर बताना ना कि ये हमने कहाँ से लिया, तो ये प्लेजरिज्म है। ये एक जो स्कॉलरली क्राइम है, प्लेजरिज्म स्कॉलरली क्राइम है ये असल में।